ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಬೌದ್ಧರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಸಿಖ್ರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಜೈನರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲೆಗೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಆಳಿದಿರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜತೆ ಸೋದರ ಭಾವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸಂವಿಧಾನ ನೀವು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ನೆಲೆ, ಈ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तुमकुर जिले में कम से कम 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है. हमें 15 दिन से ये कॉन्फ्रेंस करने के ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं और सब तरह की मीटिंगें भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीटिंगें भी किए हैं. मुझे ताज्जुब क्या होता है, ऐसी हालत में भी हमारे लोगों में आज भी शऊर इतना कम है कि जिस अंदाज में हमारे लोग यहाँ पर हाजिर रहना चाहिए था, उस अंदाज से हम लोग आए नहीं हैं. आखिर आप लोग चाहते क्या है? अभी क्या कुछ बचा है करने के लिए उन लोगों को? ऐसी हालत में भी एक होकर हम एक तरीके से हम बैठकर एकजुट होकर नहीं दिखाए तो क्या हमारी वैल्यू क्या रहेगी? हर एक काम में, हर एक इसमें हमारे बहुत ही काबिली हम लोग दिखा रहे हैं. जो लोग फिक्रमंद हैं वही लोग आते हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो कोई भी इसमें यहाँ पे आते नहीं. हम 8 दिन से तमाम तालुकों में मीटिंग की है. हम लोग यहाँ पे हैदराबाद से वोटर लिस्ट के ताल्लुक से भी आप लोगों को आगाह करने के लिए हैदराबाद से भी एक आदमी को बुलाए हैं. इसलिए अब हर एक काम में जो हमारे लीडर्स हजरात जो करते हैं, उनमें आप लोगों का साथ नहीं रहा तो हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है, आप ही बताइए. आपके हर एक चीज में हम लोगों को आपका साथ देना है, आप लोग हमारा साथ देना है. 2 हाथ अगर नहीं मिले तो थाली नहीं बचती. इसलिए आप लोगों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. जिस तरीके से फरवरी से शुरू हुआ हिजाब का मामला, उसके बाद दुकानें रखने का मामला, उसके बाद कट का मामला, अब उसके बाद अजान का मामला, अब बहुत से चीजें हैं. आप लोग अभी भी नींद से बेदार होने तैयार नहीं. इसलिए ज्यादा मैं एक शेर बोलते हुआ मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब आगे जाना है.
खुदा भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदलता, न हो ख्याल अपनी हालत के खुद बदलने का। आप लोगों को अपनी हालत खुद बदलने होगी। आपकी हालत बदलने के लिए कोई आसमान से फरिश्ते आने वाले नहीं है। आप लोगों को मालूम नहीं है हमारे वोटर लिस्ट से नाम कैसे गायब किए जा रहे हैं। रिसेंट में यूपी में जो इलेक्शन हुआ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। 160 पर 5 सीटें बीजेपी 200 से 2000 वोटों के डिफरेंस में हारी है, जीती है। सेकुलर फोर्स 160 पर 5 सीटें हार गया। कितने वोटों से? 200 वोट से 2000 वोट। अब हमें अगर वो लोग उसमें हमारे वोट कोई साधन नहीं, क्योंकि MIM वाले 200 से 2000 वोट लेकर 165 सीट्स हमारे हराए। अब हम किससे फाइट करें? नए ताकतें हमारे खिलाफ उठकर खड़ी हो रही हैं। उनका मकसद बस इतना ही है कि सीटों को जीतने के लिए रोकना है और दूसरों को जिताना है, बस। अब और एक नई पार्टी पैदा हो गई हमारी। पुराने हमारे जनता दल के हमारे कुमार स्वामी साहब अब इतने दिन हमारे बारे में बात भी नहीं करने तैयार रहते हो। अब तो सुबह उठे तो हमारे बारे में फिक्र उनको, दूसरी फिक्र ही नहीं। ये हालत है। इसके वास्ते जरा सोच समझकर अक्लमंदी के साथ आगे हम लोगों को बढ़ना है। मैं इतना बोलते हुए, आप लोग बहुत समझदार है, ज्यादा से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सदर साहब है, इसलिए मैं उनके सामने हमारा मेमोरेंडम पढ़कर मेरी बात को खत्म करता हूं। सम्मान्य DK शिवकुमार जी और ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಈ ದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭದ್ರಾಬುನಾದಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದು. ಅಮಾಯಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ಸದನದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಿಸುವುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ 20% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂದಿರುವ ಮತಾಂತರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು. ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಂತೆ ಬದುಕುವಂತ ದಿನ ಬರ್ಲಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ 20x80 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ 20% ಜನ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇರೋದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನ ಹಂಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡಿದಂತ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಅವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಂಡು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಯದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತರ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿದಂತ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. पूरी जगह देश के कोने कोने में हो, आज जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, जिस तरह से माइनॉरिटीज को लगातार टारगेट किया जा रहा है, इसको लेके हम लोगों को लगा हम लोग डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, हमारे लोगों को बुलाएंगे, उनके बीच में अपनी बात रखेंगे और उनके साथ हम लोग वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि हम लोगों को ग्राउंड में क्या सिचुएशन है वो भी पता चले। और उसके साथ साथ हम लोग जो है हमारे माइनॉरिटी के भाई बहनों को हिम्मत देने का काम, हिम्मत अफजाई करने का काम हम लोग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जाके करके हम लोग सोच के कन्वेंशन बुलाए हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि कर्नाटका में पिछले 3 महीने से क्या हो रहा है, पूरे देश भर में क्या हो रहा है। आप लोगों से कोई छुपा हुआ मामला है नहीं, क्योंकि आप लोग तमाम लोग हर दिन सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर दिन टीवी देखते हैं, आपके मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया से आप वाबस्ता है, आप लोगों को पता है क्या हो रहा है। मैं एक इशू के बारे में यहाँ डिस्कस करने की कोशिश नहीं करूंगा, बस इतना मैं मैसेज देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं। दुनिया भर के देश में, दुनिया भर में कई देशों में ऐसा एक टाइम आया है जहां पे वहां के माइनॉरिटीज को, वहां के पिछले वर्ग के लोगों को, वहां के डिप्रेस सेक्शंस को सताया गया है। वहां पे मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स भी है। ये हमारे देश में भी कुछ सालों से हो रहा है, खासकर 2014 से जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये इस तरह के हादसे होने लगे हैं। लेकिन हम लोग भी चुप नहीं बैठे हैं, हर इश्यू पे हम लोग बोले हैं, हर इश्यू पे हम लोग पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, असेंबलीज के अंदर हो, असेंबलीज के बाहर हो, काउंसिल के अंदर हो, काउंसिल के बाहर हो, हम लोगों ने माइनॉरिटीज की आवाज उठाने की लगातार कोशिश की है। आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब क्यों कर रही है करके, क्योंकि जितने भी वायदे वो किए थे 2014 के चुनाव के पहले, उसमें एक भी वायदा वो पूरा कर नहीं पाए। चाहे नौकरियां देने की बात हो, चाहे वो अलग अलग समुदाय के लोगों को मदद करने की बात हो, या नहीं तो वो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने की बात हो, बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जिसमें एक भी वादे पे वो खरा नहीं उतरे, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। आज दुनिया भर में अगर हम देखेंगे, पॉवर्टी का इंडेक्स अगर देखेंगे, अगर गरीबी का इंडेक्स देखेंगे, अगर भुखमरी का इंडेक्स अगर देखेंगे, अगर खुशहाली का इंडेक्स अगर देखेंगे, तो 200 कंट्रीज के लिस्ट में हिंदुस्तान कहीं किसी पे 190 पे है, किसी पे 180 पे है, तो किसी पे 170 पे है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तो लगातार हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रहा है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिर रहा है, जो नौकरियां दे नहीं सक रहे, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा नहीं सक रहे,
इन लोगों को पता है कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, ये लोग आने वाले 5 साल 10 साल भी अगर पावर में रहे तो भी हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने वाला नहीं है। उन लोगों को पता है कि युवा लोग नाराज है, उन लोगों को पता है आम आदमी नाराज है, उन लोगों को पता है हमारा देश का किसान और मजदूर नाराज है। तो कैसा अटेंशन डाइवर्ट करना? पेट्रोल डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कल कुछ कम करने की कोशिश की है। हम लोग जो खाना खाते हैं, चाहे तेल हो, शक्कर हो, दाल हो, चाहे चाय का पत्ता हो, नमक हो, हर चीज का जो है दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इनको लगा अगर देश की आवाम का अटेंशन हम डाइवर्ट नहीं करें, हम दूसरे मुद्दों की तरफ इनका ध्यान भटकाए नहीं, तो आने वाले दिनों में हमें वोट नहीं मिलने वाला है। इसीलिए वो देश की जनता को डिवाइड करने के लिए, देश की जनता को बांटने के लिए, देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम हरकतें ये लोग कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार ये बोल रही कि देश सेक्युलर था, सेक्युलर है और आने वाले दिनों में भी सेक्युलर रहेगा। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके लिए पूरी तरीके से काम करते रहेगी। हमारे अध्यक्ष श्री डी.के. शिव कुमार साहब उदयपुर के चिंतन शिविर की बात कर रहे थे। मैं भी उदयपुर के चिंतन शिविर में 3 दिन था, वहां के डिस्कशन में, डेलिब्रेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और तमाम सीनियर लीडर ये एक आवाज में बोले कि हम हिंदुस्तान को सेक्युलर रख के रहेंगे और हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर कोई हम लोग दाग आने देंगे नहीं, उनको कोई जो है मतलब डराने धमकाने की अगर कोशिश करेंगे तो हम उनके साथ में लगातार खड़े रहेंगे करके हम लोग इस सेक्युलरिज्म को लेकर आगे बढ़ने की हम लोगों ने फिर से एक बात चिंतन शिविर में की है। तो आप लोगों को एक बात समझना चाहिए, छोटे मोटे पार्टियां आते रहते हैं, कहीं एलजेपी है, कहीं पीएफआई, कहीं जेडीएस और कहीं एएमएम, वो सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, वो कांग्रेस के बारे में 50 तरीके की बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान अपने दिमाग में रखना चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को ऑल इंडिया लेवल में और ज्यादातर स्टेट्स में हिंदुस्तान के अगर कोई पार्टी अगर हराने की ताकत रखती है तो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस को हराने की ताकत रखती है। जनता दल कहीं 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ सकती है, तृणमूल कांग्रेस कोई एक स्टेट में लड़ सकती है, डीएमके कोई एक स्टेट में लड़ सकती है, वो शिवसेना या एनसीपी कोई एक स्टेट में लड़ सकती है। अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ सकती है। छोटे मोटे भूल चूक हमारे हुए होंगे, मैं मना नहीं करता, हमारे कोई लीडर इधर उधर छोटी मोटी बात किए होंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक चीज आप याद रखिए, हमारे पॉलिसीज में, हमारे प्रोग्राम्स में, हमारी बातचीत में, हमारे स्लोगन्स में सेक्युलरिज्म का अहम जो है मतलब अहम एक स्पेस रहेगा, अहम एक जगह रहेगी, उसका इंपॉर्टेंस हम लोग लगातार देते रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों से और भी लोग यहाँ पे बात करेंगे, मैं इतना ही करके मैं अपनी जगह लूंगा कि इतिहास में बहुत सारे बादशाह आए, इतिहास में बहुत सारे राजा महाराजा आए, किसी ने मंदिर गिरवाई, किसी ने मस्जिद गिरवाई, किसी ने बौद्ध धर्म के बहुत सारे धर्मस्थल गिरवाए, किसी ने जैन धर्म के बहुत सारे धर्मस्थल गिरवाए। अगर इतिहास में जाएंगे, अगर तारीख में जाएंगे, अगर एक इंसिडेंट की बात करना शुरू करेंगे तो हर एक समुदाय का लोग जवाबदेही होगा। कोई आज किसी की गलती के लिए अगर कोई आज हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को दोषी करार दे रहा है, यानी पूरे मुसलमानों को दोषी खड़ा कर रहा है, तो सवाल बहुत सारे हिंदुस्तान में उठ सकते हैं। सीएए, एनआरसी के टाइम को भी हम लोगों ने यही बोला था, अगर आप लोग हमारे कागज पूछेंगे, कागज पूछने की रिवायत बहुत दूर तक चले जाएगी। हिंदुस्तान का असली हिंदुस्तानी कौन है, बाहर से सेंट्रल एशिया से कौन आके हिंदुस्तान में बसा हुआ है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सवालों में हम नहीं जाएंगे, किसी की गलतियों के लिए हम लोग जवाबदेही नहीं है। हम इतना ही जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, एक डेमोक्रेटिक स्टेट हुआ, एक आजाद हिंदुस्तान हुआ, जब से आम जनता की, आम लोगों की सरकार जो है बनने लगी है। 1947 के बाद जो हुआ उसके लिए लोग जिम्मेदार हैं, उसके पहले क्या हुआ उसके लिए कोई हम लोग जिम्मेदार नहीं है। इसको जो है पार्लियामेंट 1991 के पार्लियामेंट एक्ट में, वर्शिप एक्ट में साफ कहा गया, 1947 के बाद जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगी, जो चर्च है वो चर्च रहेगी। तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी मानती है और पूरी तरीके से अपनी
CWC में वो रेजोल्यूशन पास करके लगातार हमारे सारे लीडर्स बोल रहे हैं। तो मैं इसी बात के साथ बात खत्म करूंगा। इन तमाम मुद्दों पे अगर कोई पॉलिटिकल पोजीशन अगर ले सकती है तो कांग्रेस ले सकती है, अगर कोई लड़ सकती है तो कांग्रेस लड़ सकती है, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी अगर हरा सकती है तो सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। इसीलिए बहुत सारे पार्टी के लीडर्स आएंगे आपके सामने, जो हमारे पार्टी को छोड़ के गए वो लोग भी आएंगे। कोई जनता दल की बात रखेगा, कोई MIM की बात रहेगा, कोई SDPI की, कोई PFI की बात रखेगा, लेकिन आप लोगों को बहकना नहीं है। हम लोगों को एक कर्नाटक रखना है, हम लोग को एक हिंदुस्तान रखना है। किसी भी तरह की गलती नहीं करना। आने वाले दिनों में पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े रहना, ताकि कांग्रेस जब तक पावर में रहेगी इस तरीके के हादसे होने हम लोग नहीं देंगे। इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जब्बार साहब को और उनकी पूरी टीम को, यहाँ के तुमकुर की जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट की पूरी टीम है, उन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ, ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ ಅಂತ ನಜೀರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಸಲೀಂ ಅವರು, ನಾಜೀರ್ ಅವರು, ಶಫಿ ಅವರು, ರಫೀಕ್ ಅವರು, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಂತ ವೆಂಕಟೇಶು, ಕಾಂತರಾಜು, ಡೇವಿಡ್ ಸೈಮನ್, ರಂಗನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ KPCC ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಕೀರ್ ಸನದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಟೂರ್ನ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೌಜ್ದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನ್ಸೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ನನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಜಾನ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಬಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹೆಂಗ್ ಮುಖ್ಯನೋ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಮುಖ್ಯನೋ, ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನೆನೂ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ರು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲೆಗೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಆಳಿದಿರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜತೆ ಸೋದರ ಭಾವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸಂವಿಧಾನ ನೀವು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ನೆಲೆ, ಈ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ
ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ನಾವೇನು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಜನ ಕೆಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ, ಮುಖಂಡಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಜನರ ಹೃದಯನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೀತೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನಿರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ, ಹಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರುವುದೇ ನಿಮಗಾಗಿ, ನೀವಿರುವುದು ನಮಗಾಗಿ, ನೀವಿರುವುದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವಿರುವುದು. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದು, ಕನಕದಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದು, ಕುವೆಂಪು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದು, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು, ಕೆಲವು ಯುವಕರು, ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಧ್ಯದಾರಿ ಎಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿನೇ ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸನೇ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮತದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ನಲ್ಲೂ 10 ಓಟು, 20 ಓಟು, 30 ಓಟು, 50 ಓಟು ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಮತದಾನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100% ಮತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಿಬಿರ ನಡೀತು. ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೋದು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಲೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಬೌದ್ಧರು, ಸಿಖ್ರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಲಿಂಗಾಯತರು, ತಿಗಡರು, ಎಲ್ಲ ಕುರುಬರು, ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಒಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿರ್ತೇವೆ, ಸುಖದಲ್ಲೂ ನಾವಿರ್ತೇವೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ತೇವೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗೂ ಇರ್ತೇವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗೂ ಇರ್ತೇವೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಂತ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. उसके बारे में भी जिक्र किया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के नाते उनकी जो जिम्मेदारी है कि पार्टी तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हमारे आप लोगों के जो भी मसाइल हैं उसको हम आगे बढ़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर हम इसको फेस करेंगे. मैं उनका शुक्रगुजार हूं. परेशानियां बहुत हैं, सिलसिला जारी है. तकरीबन 7 साल से ये सिलसिला जारी हुआ है. मगर मैं शिव कुमार साहब को बताना चाहूंगा, हमारी जो कौम है इन चीजों से डरती नहीं है. हमारे अंदर हौसला है, हमारी तारीख है. हमको सिखाया गया है कि हम अगर खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं तो खुदा हमारे साथ रहता है. अगर हम सच्चाई पर चलते हैं, अगर हमारी इंसाफ के साथ लड़ते हैं तो हमारे साथ नूरानी ताकत भी आती है, रूहानी ताकत भी आती है. मैं नहीं समझता कि हम लोग सियासत के अंदर अगर सियासी शऊर नहीं है तो हम इसका मुकाबला कर सकेंगे. हम लोगों को चाहिए कि सियासी शऊर भी हो और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी हो और ईमानदारी के साथ अगर हम आगे निकलेंगे तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोग और खासकर कर्नाटक के लोग हमारा साथ देंगे. हमें जो भी इश्यूज हमारे सामने हैं, ये इश्यूज हम अकेले नहीं लड़ सकते. हम लोगों को चाहिए कि हमारे जो दूसरे भाई लोग हैं, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के हो, चाहे वो ओबीसी हो, उनको भी हमको हमारे साथ लेके चलना होगा. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी तारीख है, हमारा एक इतिहास है. आजादी से पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बॉम्बे में हरा दिया गया था. इलेक्शन हार चुके थे. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उस वक्त की मुस्लिम लीडरशिप
ये चाहती थी कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होना उनका बहुत जरूरी है, तो उन्होंने कलकत्ता को बुलाकर, वेस्ट बंगाल में बुलाकर इलेक्शन लड़वाकर उनको जिताकर भेजा था। उसी के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कमिटी बनी और वो कमिटी का चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बनाया गया। इससे पता चलता है कि हमारी जो ताल्लुकात जो है दलित समाज के साथ, हमारा जो रिश्ता है दलित समाज के साथ, ये एक बहुत पुराना रिश्ता है। तो हम उन लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। उसके साथ साथ ओबीसी के जो लीडर्स हैं उनको भी हमको साथ में लेकर चलना होगा। और हमारी आज की जो जरूरियात है, आप लोग जहां कहीं पर भी आपके ताल्लुक के अंदर ऐसे लोगों को मिलजुल कर बात करना होगा। मसाजिद को अपना मरकज बनाना होगा। मसाजिद के अंदर इन लोगों को बुलाकर बातचीत करना होगा और हमारे मसले और मसाइल आपके ताल्लुक के हद तक जो भी है उसको हल करने के लिए एक कोशिश आप लोगों को शुरू करने की जरूरत है। मैं जब ये भी आपको बताना चाहूंगा, मौलाना अली मियां ने 40 साल पहले कहा था, सिर्फ आप मसाजिद में जाकर आप नमाज पढ़ने से या रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने से, रोजे रखने से आप ये मत समझना कि आपके पूरे फराइज पूरे हो गए। मैं बताना चाहूंगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा हम लोगों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। वो वक्त आज आया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है, क्योंकि हमने हमारे लोगों को, दूसरे भाइयों को साथ में लेकर नहीं चला। हमने उनके साथ रिश्ता नहीं निभाया। हमने उनके साथ में लेकर हमारे जो मसले मसाइल हैं उसके बारे में मशवरा नहीं किया। यही एक वजह है कि आज हम लोगों को देखकर, और वो भी कितनी बड़ी जमात है, आप ये भूल मत जाना कि सारे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों की तादाद 15% तादाद है। हम लोगों की तादाद कर्नाटक के अंदर 15% की तादाद है। अगर कर्नाटक के वोटर लिस्ट के अंदर 5 करोड़ वोट है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए तकरीबन 1 करोड़ लोग हम लोगों के भी हैं, क्रिश्चियन के भी और माइनॉरिटीज के भी हैं। जिसको चाहते हैं हम जिता सकते हैं, जिसको चाहते हैं हम हरा सकते हैं। ये ताकत हमारे में है, मगर ये ताकत हासिल करने के लिए हम लोगों को बैठकर, सोचकर, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ में मिलकर जुलकर अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि ताकत हमारी सामने आएगी। मगर हम लोगों की कमजोरी है। क्रिश्चियन ब्रदर्स भी है इधर। हम मुसलमान का फर्ज बनता है सबको साथ लेकर चले, लेकिन मुसलमान अपनों को ही साथ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज सोचिए आप हमारे हालत क्या है। स्कूल कॉलेजेस में हमारे बच्चों को पढ़ने को अंदर हिजाब डालने को परमिशन नहीं है, एग्जाम लिखने को नहीं छोड़े। ये सब हालात के ऊपर भी हम नहीं मिलते हैं तो फिर कैसा मिलेंगे बोलिए आप? सोचिए जरा। हमें किसी दूसरों से नहीं लड़ना है। ये मुल्क हमारा है, जैसा सबका है उसी तरीके से ये मुल्क हमारा है। उसमें कोई किसी से हम पूछने का जरूरत नहीं है। हम इस मुल्क को बचाने के लिए लड़ना है। आज ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ನಮ್ದು। ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕು ನಮಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ। ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು, ಯಾಕೆ? ಅವರ ಖಾನ್ದಾನ್ಗಾಗಿನ ಇಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜರಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು। ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಇವರು ಯಾವ ತರ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡಿ। ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವರು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ನಾಳೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ನಾಳೆ ದಲಿತರು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವಿದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶ ಬೆನ್ನೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಓಡುವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿರೋದೇನು, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದೇನು, ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋದೇನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇನಾ, ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿನಾ, ಇಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಮಾತು ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋದು, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಇರೋದು ಈ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. नौजवान दोस्त साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज तरह तरह की तकलीफ देने की कोशिश कर रही हुकूमत, चाहे हिजाब का मसला हो, हलाल हो, आजान हो, इन पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। अब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया, हमें शोलों पे चलना आ गया। मैं नौजवान कहना चाहूंगा, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम खंडे से खंडे मिला के इस मुल्क को आजाद करवाया। हमने अपने खून से इस मुल्क को सींचा है। आज ऐसा वक्त आएगा, मुसलमानों की इस मुल्क की जरूरत पड़ी तो खुदा की कसम हर एक मुसलमान सर पर काम डाल कर इस मुल्क की हिफाजत करेगा। शहीदों के चितान पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं आप लोग कहना चाहूंगा, हम मिल के जुट करके हम लड़ाई लड़ेंगे। आज फिरकास्तान के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आज मुल्क पे अगर मुसलमानों के साथ है तो कांग्रेस पार्टी दल के साथ है। मुसलमान कांग्रेस को तकलीफ दे रही है, लेकिन उसी तरह कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ। इस बात कहते हुए मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं नौजवान कहना चाहूंगा, ऐसा जोश ना कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमें नुकसान हो, और नौजवानों की ताकत हमें चाहिए। ये बात कहते हुए एक शेर नौजवानों के लिए अर्पण करना चाहूंगा। संघर्ष के छाये में असली जवानी पलती है, संघर्ष के साये में असली जवानी पलती है। इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जवानी चलती है। ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಸಭೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು, ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕಾಲದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾನು ಅರಿವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ನೀನೇನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಕುರುಬರ ಜಾತಿಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕುರುಬರ ಜಾತಿಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ನೀ ಯಾವ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಆ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದು ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಬೌದ್ಧರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಸಿಖ್ರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಜೈನರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ.
ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಇದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಣ್ಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಣ್ಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಪಾರಸಿಕ, ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಯಿ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರೀ ಏಳಕಾಯಿ ಇರೋದು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಏಳಕಾಯಿ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡಿತಾರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಹಿಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಏನೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಸಮಾಜ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ನೀವು RSS ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1925ನೇ ಇಸ್ವಿ. 1925ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಜನಸಂಘ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1951. ಬಿಜೆಪಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1980. RSS ಹುಟ್ಟಿ 97 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಎಡ್ಗೆ ವಾರ್ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಅವರು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಿದ್ದ? ಎಡಗೆವಾರ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂನ? ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂನ? ನಾನು ಹಿಂದೂನೇ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೇನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ taught us. ಯಾಕೆ ನೀವು ಧರ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು 2008ರಿಂದ 2013ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ
64ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ 1964ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬಂದರು, ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋರು ಬರೀ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗೋಮಾಂಸನ, ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ, ನೀ ಯಾವನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೈಟ್. ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಬರೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಹಿಂದೂಗಳು ತಿಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಏನ್ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು? ಯಾವತ್ತು ಸಗಣಿನೇ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಂಜಲ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಸು ಸಾಕಿಲ್ಲ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು. ಅವರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಗೋಮಾತೆ ನಮಗ್ ಗೋಮಾತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ತಗೊಬರೋದು. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತಾಂತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಾದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು? ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಸಾಯುವಾಗ ಹಿಂದುವಾಗಿ ಸಾಯಲಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆದ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು, ಅಸಮಾನತೆ ಇರಬಾರದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತು 2 ಮಸೂದೆಗಳು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದಾರಲ್ಲ JDS-ನವರು, ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರಲ್ಲ. ಇದೇ ಪಕ್ಷದವರು 2 ಮಸೂದೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಾಕೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? JDS-ನವರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಈಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾರಿಗೆ? ಹೌದು, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತಿದ್ರಪ್ಪ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಇತ್ತರಪ್ಪ? ಈಗ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾನು, ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾನು. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ
which respects the Constitution of India. Which respects Constitution of India. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, 400 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದನ್ನ 3150 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, 1200 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತೋಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇದೇ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇವರು ಮೌರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಧರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಲಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ 3ನೇ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಣ ಇಡ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟರು? ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಣ ಇಟ್ಟರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮರಿಬಾರದು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತಾಂಧ ಅಲ್ಲ. ಮತಾಂಧ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿತ್ತ? ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಅವರ ಇದರಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಮರಾಠರು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು, ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. 4 ಯುದ್ಧಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರೋದು. 2 ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, 3ನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ, 4ನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದವ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ಪು ಸೋಲಾಗ ಮಾಡಿದ. ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿರೋಧ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೌದೌದು, ನಂಜನಗೂ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಈಗಲೂ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡದ್ದೇ ಮಾಡುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ? ಹಲಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಆಜಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನಿಂದ ಇದೆಯಾ? ಮೈಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ? ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇದೆಯಾ? ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು, ಬಜರಂಗ ದಳದವರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು, RSSನವರು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆಯವರು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದವರು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ग्यारह कॉन्स्टिट्यूंसी और 10 सालों के लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम रहा। यहाँ पे DK शिव कुमार साहब हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, CLP के जो लीडर हैं हमारे जनाब सिद्धरामैया साहब, और सारे जो यहाँ के ज़िले के जितने भी लीडर्स हैं, MLAs हैं, डिफीटेड MLAs हैं, सब शामिल हुए थे। हमारे रफ़ीक अहमद साहब यहाँ के जो हमारे डिफीटेड MLA हैं वो थे, शफी अहमद साहब जो हमारे माजी MLA थे वो भी शामिल थे, और जितने भी यहाँ पे लोग आए थे ये उम्मीद लेके आए थे कि आज जो हालात है बीजेपी के जो सरकार में जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है, जैसे हिजाब हो, हलाल कट हो, अभी अज़ान का मसला हो, बहुत हमारे आवाम इसमें नाउम्मीद हो चुकी है। और ये उम्मीद लेके आई थी कि आने वाली सरकार कांग्रेस की हो, कांग्रेस की बने और ये सब चीज़ों से हमको छुटकारा दिलाए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में समावेश जो प्रोग्राम है वो चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला हमने बेलगाम में किया था, यहाँ पे अभी टुमकुर में किए हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करने का हमारा इरादा है। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन के पहले हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करने की उम्मीद है। तुमको डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर स्टेट के बहुत सारे लीडर हमारे आए थे, जैसे सिद्धरामैया जी थे और DK शिव कुमार जी थे, सलीम अहमद साहब थे, NA हारी साहब आए थे, और नासिर हुसैन साहब आए थे, नसीर अहमद साहब आए थे, और हमारे यहाँ के XMLA शफी अहमद साहब भी आए थे, रफ़ीक अहमद, और बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। और हर 10 ताल्लुक़ हैं तुमको डिस्ट्रिक्ट के, हर ताल्लुक़ से भी यहाँ पे वो लोग यानी कि आज जो मुसलमानों के साथ जो अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे सब जमा हुए थे। और अभी जो सिद्धरामैया जी जो थे और DK शिव कुमार जी थे, उन्होंने वादा किया है हम लोग अक़लियतों के साथ में हैं, कोई तरह की किसी की तरह की नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, हम आपके साथ में रहेंगे बल्कि वादा किया है। इसलिए ये किया गया था कि इन दिनों कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के साथ जो मिजाज चल रहा है गवर्नमेंट का, ये बहुत सही नहीं है। इसके अंदर सुबह जैसा उठते हैं तो मीडिया के अंदर क्या मालूम होता है कि हिंदू मुसलमान के बारे में जो बोला जाता है, इस सिलसिले में कई तरीक़े से मुसलमान को नहीं हर इंसान को इसके अंदर मार पड़ रहा है। एक व्यापारी सिलसिले में तिजारत के मसले में जब देखते हैं तो इकनॉमिकली वीक हो रहा जीरो क्या है, मुसलमानों को दिखाकर गैर मुसलमान यानी कि हिंदू कम्युनिटी के साथ भी धोखा दे रहे हैं। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को कभी भी आगाज़ में नहीं ला सकती। डेवलपमेंट के अंदर इनके हाथ से डेवलपमेंट नहीं होता। इकोनॉमिकली वीक करना चाहते, सिर्फ इनको हुकूमत में आने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मुसलमान को दिखा के मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। मुसलमान कमज़ोर नहीं हो रहा है, आवाम इसके अंदर कोई कमज़ोर नहीं हो रही है। आवाम को सब पता चल चुका है कि बीजेपी हुकूमत क्या करने वाली है। RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग जो है आज जो हर एक दिन एक मसला उठा रहे हैं। जैसा हिजाब का मसला इन्होंने उठाया, ये बेमकसदन इन्होंने उठाया है। इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं हुआ हुकूमत को, उल्टा इकनॉमिकली इसका लॉस हुआ। दूसरा है कि इन्होंने हलाल कट, झटका कट के बारे में किए। बहुत सारे रैयतों को जिन्होंने बकरे जो पालते हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई कि उनका इमीडिएट मार्केट में रेट डाउन हो गया। और तीसरा है कि आम के बारे में जब बात चली, आम का मसला जब आया तो रैयतों के अंदर जो ज़राती जो होता है उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, उसका रेट डाउन गिर गया। ऐसा करते करते ये हर दिन एक अज़ान का इशू ये लोग उठाए हैं। ये लोग चाहते क्या है, इनका मकसद क्या है? ये लोग क्या देश को तरक्की करना चाहते हैं
या देश को फोड़ना चाहते हैं। इनके कोई तरह से ये लोग नाकाम होते हैं। इसी सिलसिले में एहतजाज किया गया है कि कांग्रेस पार्टी जब से आगाज़ में आई है, शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक अक़लियतों के साथ में है, अक़लियतों के साथ इंसाफ दिलाई है। कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है जो अक़लियतों को साथ डेवलपमेंट है, हर कम्युनिटी के साथ इक्वालिटी में लेकर चल के डेवलपमेंट करती है। कोई पार्टी की मजाल नहीं है कि वो सबको साथ में लेकर चले।